کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ ایک بھائی کا سوال ہے، وہ 22 سال کا لڑکا ہے، میرا رجحان لڑکیوں کی طرف نہیں ہے، مردوں کی طرف ہے، کیا کروں؟ گھر والے شادی کو کہتے ہیں، مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے۔ ہاں، بڑا اہم سوال ہے۔ اس سے پہلے بھی میرے پاس اس طرح کی کیس آ چکے مرکز میں۔ یہ ہارمونس کی ڈسٹربنس سے کچھ چیزیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں، اور آج آیت آئی اس میں شیطان جو ہے وہ اپنی پٹی پڑھاتا ہے اور لوگوں کو غیر فطری چیزوں کی طرف اکساتا ہے۔ تو یہ آپ کی ہمت کی بات ہے بھائی، آپ نے اتنی بڑی بات جو ہے وہ سوال کے طور پہ بھیج دی۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اور بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے جو بیچارے اس بات کو کہہ نہیں پاتے، انہیں بھی آج جواب مل جائے گا۔ آپ ایک تو کھٹائی بالکل بند کر دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صبح کو جب آپ کی آنکھ کھلے تو بستر پہ بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اور دن میں جب بھی آپ کو اس طرح کا خیال آئے یا کوئی اچھا خوبصورت لڑکا یا مرد نظر آئے آپ کو، تو فوراً آپ اپنی نظریں نیچی کر لیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں، اور آپ فکر نہ کریں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے آپ کو مرد بنا کے بھیجا، آپ مرد ہی ہیں، اور اپنے گھر والوں کو شادی کے لیے ہاں کر دیں۔ آپ کی بیوی آ کے بھی آپ کا ساتھ دے گی انشاءاللہ، اور آپ اس جھنجھٹ سے نکل جائیں گے۔ فی الحال آپ کے لیے بہترین طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صبح کو 10 بار بستر پہ، اس کے بعد پیر اتاریں، چاہے پاکی ہو چاہے نہ پاکی، اور دن میں بھی اسے پڑھتے رہیں، اور ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور اپنی یہ بات اب کسی کو نہیں بتانا، صرف اللہ سے 2 نفل پڑھ کے آپ دعا کریں کہ اللہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، میری پکڑ نہ کرنا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اب کوشش کر رہا ہوں چینج ہونے کی، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، اور ہمارے ساتھی بھی دعا کریں گے سب انشاءاللہ آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو اس پریشانی سے نکال دے۔ بھائی کا سوال ہے، مجھے اکثر سچے خواب آتے ہیں، آج کل مجھے کچھ اپنے خاندان کے لوگ دشمن کے طور پر دکھ رہے ہیں، کیا میں ان سے دور ہو جاؤں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے خواب اکثر سچے ہو جاتے ہیں، اور آج کل جو خواب آ رہے ہیں اس میں کچھ خاندان کے لوگ دشمن کے طور پہ دکھ رہے ہیں، تو کیا ان سے دور ہو جانا چاہیے؟ بھائی یہ سب شیطانی خواب ہیں، صرف نبیوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے تھے، ان کی وہ ایک وحی کی شکل رکھتے تھے، کیونکہ نبیوں کو تربیت اور تعلیم کے لیے بھیجا جاتا تھا، تو اللہ کوئی اگر انہیں خواب بھی دکھائے تو وہ سچا خواب ہوتا تھا۔ خواب کی شریعت میں کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کے ہمارے خوابوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جس طرح کے ذہن میں وسوسے ہوتے ہیں اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، یہ شیطان کا ایک بہانہ ہے جو آپ کو آپ کے رشتہ داروں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں آپ، رات کو سونے سے پہلے ایک بار درود شریف، ایک بار الحمد شریف، ایک بار آیت الکرسی، پھر 3 بار تینوں گل بعد والے، اور ایک بار پھر درود شریف پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک ماری اور پورے جسم پہ پھیر لیا، انشاءاللہ آپ کو الٹے سیدھے خواب نہیں آئیں گے۔ لیکن کسی بھی رشتہ دار سے دور نہیں ہونا، کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں اس طرح کا خواب دیکھا، سب آپ کے رشتہ دار ہیں انشاءاللہ، اور سب آپ کے اپنے ہیں، بالکل کسی سے دور نہیں ہونا بلکہ قریب ہونا ہے وہاں، اور اللہ سے توبہ کرنی ہے کہ میرے دل میں اس طرح کا خیال آیا، اور اپنی نمازیں درست رکھیں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا اس طرح کے خواب آپ کو آنے بند ہو جائیں۔ ایک دوائی آتی ہے ہومیوپیتھک کی، بیلا ڈونا 30، وہ ہومیوپیتھک کے اسٹور سے مل جائے گی، وہ 10 بوند 3 بار آپ سادے پانی میں پینا شروع کر دیں، انشاءاللہ خواب ہی آنے بند ہو جائیں گے۔ کسی بہن کا سوال ہے کہ حیض 15 دن سے دوبارہ آ جائے تو کیا روزہ رکھیں یا چھوڑیں؟ اچھا، کسی لیڈی کا سوال ہے کہ اگر 15 دن سے پہلے دوبارہ حیض شروع ہو جائے تو روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے؟ دیکھو، عورتوں کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ دونوں حیض کے بیچ میں کم سے کم 15 دن کا گیپ ہونا ضروری ہے۔ اگر 15 دن سے پہلے خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ استحاضہ کا خون ہے۔ استحاضہ کہتے ہیں بیماری کو، یہ بیماری کا خون ہے۔ کپڑا لگا کے ہر حال میں روزہ بھی رکھنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، اگر 15 دن سے پہلے پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، کسی قیمت پہ روزہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ بیماری ہے حیض میں۔ ایک سوال ہے، ہم رشتہ داروں سے معافی مانگتے ہیں، بات ختم کرنے کو کہتے ہیں مگر وہ معاف نہیں کرتے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ رشتہ داروں سے کوئی بات خراب ہوئی، ان سے غلطی چاہے ان کی یا ان کی، یہ بات ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے رشتہ دار نہیں مانتے، کیا کریں؟ بھائی اپنی آپ نے کوشش کر لی، اور بیچ بیچ میں سلام کرتے رہیں، کوئی دعوت ہو اس میں انہیں بلا لیں، اگر وہ پھر بھی بات نہیں ختم کرتے تو ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں کہ اگر ظالم مظلوم سے معافی مانگے گا اور مظلوم اسے معاف نہیں کرے گا تو روز قیامت وہ
حوض کوثر سے میرے ہاتھ سے حوض کا پانی نہیں پی پائے. یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس لیے میں تمام اپنے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ معافی مانگیں اور معاف کریں لوگوں کو. آپ معاف کریں گے لوگوں کو, ہو سکتا ہے اللہ آپ کو معاف کرے. تو اس لیے کم سے کم آپ تو ایک طرفہ انہیں معاف کر دیں اور کسی قسم کی کوئی برائی اپنے دل میں ان کے لیے نہ رکھیں اور اپنی اس کوشش کو جاری رکھیں, کیونکہ جو معاملہ ٹھیک کرنے میں پہل کرے گا اللہ کے اس کا نام گولڈن ورڈ میں لکھا جائے گا انشاءاللہ. اور یہ تو پکا ہے کہ اس کی نجات اللہ نے کر دینی ہے جو لوگ جھگڑے ختم کرنے کے لیے پہل کریں. اگر دنیا میں 1000 جگہ پر لوگ مرتے ہیں تو کیا ہر جگہ ملک الموت جاتے ہیں؟ کیا یہ ایک ہی فرشتے ہیں یا اس سے زیادہ؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جگہ جگہ لوگ مرتے ہیں تو جو روح قبض کرنے کے فرشتے ہیں کیا وہ الگ الگ ہیں یا ایک ہی فرشتے ہیں جو سب جگہ ایک ساتھ روح قبض کر لیتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھو جی, اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ملک الموت کہلاتے ہیں. تو وہ اللہ نے انہیں ایسی صلاحیت دی ہے کہ ایک ساتھ وہ 1,00,000 لوگوں کی بھی روح قبض کر سکتے ہیں اور ایک کی بھی. تو جگہ جگہ جو موتیں ہوتی ہیں وہ فرشتوں کی ایک فوج ہوتی ہے پوری. تو اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے, وہ کس طرح سے روح قبض کرتے ہوں گے کیا یہ سب متشابہات میں ہے, لیکن یہ کنفرم ہے کہ ڈیوٹی انہی کی ہے روح قبض کرنے کی. تو جہاں بھی کسی کی ہو چاہے مطلب مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, سب کی روح قبض کرنے کے لیے وہی پہنچتے ہیں اور انہیں اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ ایک بار میں وہ 10,00,000 لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. کچھ لوگ نبیوں کی موت کو نہیں مانتے, کیا یہ گناہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کچھ لوگ نبیوں کے معجزوں کو نہیں مانتے, کیا گناہ ہے؟ گناہ نہیں بھائی, یہ تو کفر ہے, کیونکہ معجزوں کا ذکر قرآن میں ہے اور جو نبیوں کے معجزوں کو نہ مانے وہ قرآن کا انکاری ہے اور جو قرآن کا انکاری ہے وہ کافر ہے. ایسے لوگوں کو تجدید ایمان کرنا چاہیے اور نکاح بھی دوبارہ کرنا چاہیے. کسی لیڈی کا سوال ہے وہ اپنے شوہر کو خاندان کی نامحرم لڑکیوں سے مذاق کرنا اور بات کرنا منع کرتی ہے, وہ مانتی نہیں ہے, تو وہ لیڈی کیا کرے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی وائف اپنے ہسبینڈ کو منع کرتی ہے کہ خاندانی نامحرم لڑکیوں سے وہ کسی کی مذاق نہ کیا کرے, لیکن وہ نہیں مانتے. وہ کیا کریں؟ بس صبر کرے اور کیا کر سکتی ہے. اور کسی دن اچھے موڈ میں ہوں تو اس سے پوچھے کہ اگر یہی حرکتیں میں کرنے لگوں خاندان کے لڑکوں کے ساتھ تو کیا آپ مجھے رکھ لو گے, برداشت کر لو گے؟ لیکن غصہ, لڑائی جھگڑا, بات خراب کرنی یا آپس میں مطلب طلاق تک نوبت پہنچ جائے ایسا کوئی معاملہ نہ کرنا میری بہن, بلکہ پیار سے محبت سے انہیں سمجھاؤ کہ یہ شریعت کے خلاف معاملہ ہے اور نامحرم ہی ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آئے گی. آپ ایسا کریں کہ جمعرات کی رات کو 1000 بار یا ولی پڑھ کے ان کے لیے اللہ سے دعا کریں, اور جب وہ سوتے ہوئے 21 بار یا شہید 21 بار سرانے کھڑے ہو کے پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں. انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا. آپ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما, ایک تصویر کی شروع کر دیں. سورہ فرقان کی 74 نمبر آیا ہے. اسی طرح سوال ہے کہ 15-20 دن کسی دوسرے شہر میں گزارنے ہیں تو راستے میں کیسے نماز پڑھے یا پورے نماز پڑھے؟ اچھا, ان کا سوال یہ ہے کہ سفر کے لیے نکلے 15-20 دن کے لیے کہیں جا رہے ہیں تو نماز قصر کریں یا پوری پڑھیں؟ لیکن جی جہاں آپ جا کے 15-20 دن کا ارادہ کر کے رکیں گے وہاں تو آپ کی پوری نماز ہوگی, لیکن آپ کی وہ پوری نماز آپ کے مقام پہ پہنچنے کے بعد ہوگی. راستے میں جتنی دیر, مان لو آپ کا 1 دن کا سفر ہے تو اس پورے دن میں آپ کی قصر نماز ہوگی, کیونکہ آپ سفر میں ہیں. آپ وہاں جا کے مقیم ہوں گے جہاں آپ نے ارادہ کیا کہ میں نے 20 دن رہنا ہے, تو راستے میں آپ مسافر ہیں, وہاں آپ قصر کریں گے اور اس مقام پہ پہنچنے کے بعد آپ پوری نماز پڑھیں. ہمارا بھائی بار بار ہر بات میں ایمان سے یا ایمانداری سے کہتا رہتا ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا, ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کا تقیہ کلام ہے, بات بات میں ایمان سے یا ایمانداری سے اس طرح کے جملے نکالتا رہتا ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی اس میں ویسے ٹھیک تو ہے نہیں اس طرح کی بات نکالنا, لیکن اللہ نے پکڑ نہیں کرنی ایسی باتوں پہ جو تقیہ کلام کی اس طرح کی قسمیں ہوں, کیونکہ قرآن نے بات کہی ہے کہ جو عادتاً اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں ان پہ پکڑنی ہے. جو قصداً قسم کھائیں گے اور جو جھوٹ بولے اس کا مقصد ہی اصل میں سب نیت کے اوپر ہے. ایک آدمی کی تو عادت پڑ گئی ہر چیز میں ایمان سے کہنے کی, اور ایک آدمی قصداً اپنا مال ایمانداری سے میرا اتنا خریدا جھوٹ بول رہا, تو وہ اس کی تو پکڑ ہوگی, وہ تو جھوٹی قسم کھا رہا. حضور نے فرمایا جھوٹی قسم کھانے سے تمہارا مال تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی. تو
तो उससे तो एहतियात करनी चाहिए, लेकिन इस तरह की जो जुमले हों या इस तरह की जो तकिया कलाम हो, इसमें कोई पकड़ नहीं। एक सवाल कल भी किसी का कोई रह गया था मेरे याद पड़ता है। एक सवाल ये था कि अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है कि अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें। देखो जी, अल्लाह का शुक्र अदा करने के 3 तरीके हैं। एक तो अल्लाह का शुक्र अदा होता है दिल से, और एक शुक्र अदा होता है ज़बान से, और एक शुक्र अदा होता है अमल से। मतलब दिल से तो आपके दिल में थैंकफुल फीलिंग होनी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, उसी की अता है, उसी का दिया खाता हूँ, उसी की दी हुई हवा में सांस लेता हूँ। और या मतलब दिल से वो आपके दिल को सिर्फ अल्लाह जानता है कि आपका दिल कितना थैंकफुल है, कितना शुक्रगुजार है, जो अल्लाह ने आपको दिया उस पर आप कितने शाकिर हैं। ये तो हो गया दिल से। दूसरा ज़बान से कि अल्लाह तेरा शुक्र है। हर बात में आपकी ज़बान से निकलना चाहिए कि आप कोई नेमत इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको कोई सलाहियत दी, अल्लाह ने आपको कोई इल्म दिया, तो उसके लिए आपकी ज़बान से भी शुक्र के कलमात अदा होने चाहिए। तीसरा अमल है। अमल यह है कि अल्लाह की दी हुई जितनी नेमतें आपके पास हैं वो अल्लाह की राह में लगें। अल्लाह के जो महरूमीन लोग हैं, आपको अल्लाह ने माल दिया, आपको अल्लाह ने सलाहियत दिया, आपको अल्लाह ने इल्म दिया, आपको अल्लाह ने ताकत दिया, अल्लाह ने आपको रुतबा दिया, कुर्सी दी, वो सब अल्लाह की बंदों में इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते के हिसाब से। दूसरा अल्लाह का शुक्र ये भी है कि आप अल्लाह की दी हुई नेमतों पर उसकी नाशुक्री में ना इस्तेमाल करें, मतलब उसकी नापसंदीदा जगहों पे इस्तेमाल ना करें। जिन जिन जगहों पे उसने जाने से आपको मना किया, अपने पैर जो अल्लाह ने आपको एक नेमत दी चलने की, वो वहाँ ना इस्तेमाल। उन चीज़ों को देखने में अपनी आंखें ना लगाएं जिन्हें अल्लाह ने मना किया। उन चीज़ों को खाने में अपनी ज़बान, अपना जायका ना लगाएं जिन्हें अल्लाह ने खाने से मना किया। जिन चीज़ों को सुनने से मना किया उन्हें ना सुनें। ये सारे आप फैलाते चले जाएँ अपने आज़ा को। उन जगहों पे इस्तेमाल ना करना भी अल्लाह का शुक्र है, जिस जगहों पे अल्लाह ने आपको रोका है अपने रसूल के ज़रिए या अपने कलाम के ज़रिए। तो ये असल शुक्र तो ये है। अच्छा, जैसे शिद्दत गर्मी हो रही है, छोटे बच्चे हैं 12 से 15 या 16 साल के, वो स्कूल भी जा रहे हैं इससे शिद्दत गर्मी में, और रोज़े भी रखते हैं, तो उनके रोज़े पे छुड़वा दें, इसमें होना बनवा। इनका सवाल ये है जो बच्चे 12-15 साल के हैं वो स्कूल जा रहे हैं तो उनके रोज़े छुड़वा दें, कोई गुनाह तो नहीं है भाई। अगर वो बालिग हैं, उन्हें इस्लाम होता है, लड़के हों और लड़कियों को हैज आते हैं, तो वो कितने भी छोटे आपको लग रहे हों, उन पर शरीयत लागू है, हिसाब होगा हर हाल में। उससे बहुत बेहतर है कि आप स्कूल की छुट्टी करा लो, या एक दिन भेजो एक दिन ना भेजो, लेकिन रोज़ा नहीं किसी भी कीमत पर माफ़ है, रोज़ा हर हाल में रखवाना है। रोज़े की तो सिर्फ छूट जो है वो मैं बता चुका कई बार, जिन लोगों को कुरान ने छूट दी है वो ज़ईफ़, बीमार, कमज़ोर लोग हैं जिनको डॉक्टर मना करे। डॉक्टर मतलब रोज़ा छोड़ना डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर है, हमारी अपनी सोच या हमारी अपनी समझ या हमारे अपने लाड में नहीं हो सकता। जब वही बच्चे आपको आग में जलते हुए दिखेंगे तो आपको अफसोस होगा कि मैंने इनका रोज़ा क्यों छुड़ा दिया। असल में हमें यहाँ नहीं देखना कि हमारे बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, बल्कि इनका वहाँ क्या बनेगा आखिरत में, वो फिक्र करनी है। तो अपने बच्चों को बचपन से रोज़ों की आदत डालें, और जो बालिग हो चुके हैं उन्हें तो हर हाल में मारपीट के रोज़े रखवाओ। हालत रोज़ा में अगर कोई शौहर बीवी को बोसा देते हैं माथे पे या गाल पे, तो क्या उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा? इनका सवाल यह है कि बीवी को बोसा देने से क्या रोज़ा टूट जाता है? नहीं टूटता भाई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत उमर, मैं ऐसा था, हज़रत उमर को ये बात पता थी कि हुजूर ने बात फरमाई कि बोसा देने से बीवी को रोज़ा नहीं टूटता। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामूल ये था कि वो आते जाते अपनी बीवी को बोसा करते थे, रोज़े की आदत। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन ख्वाब में आके कहा कि उमर ठीक है कि इजाज़त है बोसा लेने की, रोज़ा नहीं टूटता, मगर क्या तू यही करता रहेगा? मतलब तंबी की उन्होंने, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि शहवत तो है, शैतान भी लगा हुआ है। आपसे खुदा न खास्ता इतना बड़ा गुनाह ना करा दे आगे बढ़ के कि फिर आपको उस गुनाह की तलाफ़ी मुश्किल हो जाए। 60 रोज़े लगातार रखने हैं। एक लेडीज़ का सवाल है कि सजदे में जाती है ना, हाथ इस पर खोल नहीं गया है,
जहाँ नमाज पे ठिकानी है ऊपर नहीं है। इनका सवाल ये है कि कोई लेडीज़ ये पूछ रही है कि लेडीज़ को हाथ कोनी जो है वो जानमाज पे ठिकानी है ऊपर रखनी है। भाई थोड़ी सी ऊपर रखनी है। इस तरह कोनियों को बिल्कुल ज़मीन से मिला के नमाज़ पढ़ने को हुजूर ने मना फरमाया। बल्कि एक बार तो ये मिसाल थी कि भाई कुत्ते की तरह हाथ फैला के नमाज ना पढ़ा करें। मिसाल ही कुत्ते की, तो थोड़ा सा उठा लिया करें। हालांकि लेडीज़ को थोड़ा सा ढक के अपने आप को, इसीलिए मैं कहता हूँ लेडीज़ को कि मर्दों की तरह नमाज़ पढ़ें, लेकिन कोठे में पढ़ें, बिल्कुल अंदर जाके, जहाँ कोई देखने वाला ना हो, क्योंकि नमाज नबी के तरीके पे ही। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह के मकानात नहीं है कि भाई अलग अलग कमरे सबके लिए हो, और बीच में नामहरम लोग भी घर में होते हैं, तो बहुत बड़ी चादर लेके उसमें ढक के अपने आप को, जो तरीका आज के उलमाए दीन ने बता रखा अपने आप को समेट के नमाज़ पढ़ने का, मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। लेकिन ठिकाना नहीं है कोनियों को, क्योंकि उससे नबी ने मना फरमाया। तो कोशिश ये करें जितनी अंदर जाके नमाज़ पढ़ें, लोगों से छुप के, अपने बदन को छुपा के, उतना बेहतर है। और बिल्कुल उसी तरह मर्दों की तरह नमाज़ पढ़ेंगी तो वो ज़्यादा सुन्नत के करीब है। और किसी जहन में कोई बात? कुरान में जो सोच जाते हैं कुछ लोग एक साथ कर लेते हैं, क्या वो ठीक है? इनका सवाल ये है, कुरान में जो 14 सजदे हैं वो कुछ लोग एक साथ करते हैं, क्या वो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। असल में ये तो एक नफली चीज़ है। देखो ये कोई हुक्म अल्लाह का नहीं है सजदा करना, लेकिन जिन लोगों को हुजूर से मोहब्बत है तो ये सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुकाम पे बेसाख्ता सजदे किए हैं, हुजूर खुद ब खुद झुक जाया करते हैं। तो इसलिए सजदे जो हैं वो उम्मत के लिए सुन्नत हो गए, मतलब वाजिब का दर्जा रखते हैं, करने चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हाथ के हाथ आप करें, बाद में भी सारे कर सकते हैं। लेकिन हाथ के हाथ में ये जो है करने में आपको ये फ़ायदा है कि आपसे भूल चूक नहीं होगी। अच्छा, एक मामला ये भी है कि जैसे लेडीज़ कलाम पाक पूरा कराती हैं घर में, तो कोई एक ही सजदे कर देता है पूरा, सही है तरीका? एक सजदा कर देता है सबके सब सजदे एक ही लेडीज़ कर देती है पूरे 14 दिन। अच्छा अच्छा, इनका सवाल ये है कि कलाम पाक घर में पूरा कराया तो कोई एक ही लेडी 14 सजदे कर देती है, जी, कोई हर्ज नहीं है। सवाल ये है तो बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, अगर एक रकात बैठ के पढ़ती दूसरी खड़े होकर पढ़ती, ऐसे भी ठीक है? इनका सवाल ये है कि जो लोग बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, एक रकत बैठ के पढ़ते हैं, एक रकत खड़े होकर पढ़ते हैं, कोई हर्ज तो नहीं है, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। नफली नमाज़ों में आप ये कर लें, फ़र्ज़ नहीं। लेकिन फ़र्ज़ नमाज जो है अगर कोई मजबूरी ना हो तो फ़र्ज़ तो खड़े होकर पढ़ा करें। और क्योंकि नमाज का जो है वो क़याम का जो सबसे ज़्यादा अजर जो है नमाज में वो क़याम का है, और खड़े होकर कुरान सुनना पढ़ना ये बहुत सादत की बात होती है। तो इसलिए कोशिश करें अगर हिम्मत जवाब देती हो तो फ़र्ज़ों के अलावा बाकी सुन्नत और नफिल जो है वो बैठ के पढ़िया करें, क्योंकि सवाब आधा हो जाता है। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई, बैठ के नमाज़ पढ़ने वालों का सवाब आधा हो जाता है। तो एक साहबी ने कहा कि हुजूर आप भी कभी कभी बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं? यहाँ मैं भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन अल्लाह मेरा सवाब भी कम करता है। ये खसूसियत में थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो बैठ के नमाज़ पढ़ें या खड़े होकर नमाज़ पढ़ें, सवाब उनका एक सही था। हुजूर ने बिना उधर के बैठ के पढ़ी ईशा में 2 नफिल अक्सर, क्योंकि उम्मत को देके जाना था। असल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जो दीन का मामला हम तक पहुँचाना था ना, वो क़यामत तक के लिए उम्मत के लिए आसानी पैदा करना होता था। वरना हुजूर तो खुद साई रात खड़े रहते थे, पैर मुबारक मोटे हो जाते थे, लेकिन खुद ये कहा कि भाई जब फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ाओ तो छोटी पढ़ाओ। तुम्हारे पीछे ज़ईफ़ भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, किसी को जल्दी काम पे जाना होता है, ऐसे लोग भी होते हैं। तो जो तालीमात देखे गए वो उम्मत के आसानी के लिए। बैठ के नमाज़ पढ़ने का मतलब जो है ये मतलब नौजवान लड़के भी पढ़ते हैं बैठ के, अक्सर नफलें पढ़ते हैं नमाज़ के बाद, और सारी नमाज़ों पढ़ते हैं लोग बैठ के, देखने में बात आती है। तो क्या आगे चल के नहीं होगा कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो सोचे यार हमारे बाप ऐसे नमाज़ पढ़ते थे और उनकी बात की 2 नस्लें हैं, 2 इस तरह नमाज़ पढ़े। अच्छा, इनका सवाल ये है कि बैठ के नमाज़ पढ़ने वालों को देख के ऐसा ना हो कि अगली नस्लें ही बैठ के नमाज़ पढ़ें। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में नीयत के ऊपर भी है। बहुत से लोग तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, और नबी ने पढ़ी है ना बैठ के। और जो लोग बिना उज़र बैठ के पढ़ते हैं, जवान हैं, उन्हें खड़े होकर ही पढ़नी चाहिए। अपना अजर कम कर रहे हो, जो नस्लें आगे आएंगी वो भी अगर बैठ के पढ़ेंगी वो भी अपना अजर कम करेंगे।
جی ہو گیا آج کے لیے کافی ہو گیا، انشاءاللہ باقی کل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔